جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا، یعنی براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی، اور جس طرح متنازع کمیشن بنایا گیا تھا اور جس طرح جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں یک رکنی کمیشن تھا، اور جب یہ کمیشن بنایا گیا تو اپوزیشن نے اسے مسترد کیا اور سول سوسائٹی نے مسترد کیا، اور بہت ساری جو لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے عظمت سعید شیخ کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کمیشن کو مسترد کیا۔ عظمت سعید شیخ کا ماضی دیکھیں تو وہ نیب کے پراسیکیوٹر کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ اس وقت 2003 میں جب یہ معاملہ نیا کھل کے سامنے آیا تھا، مشرف دور میں ڈیل ہوئی اور پھر جو ہے وہ ایک 15 لاکھ کی متنازعہ رقم دی گئی، تو عظمت سعید شیخ کو جب بنایا گیا براڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ تو یہ آواز اٹھی کہ ان کے حوالے سے آلریڈی ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو ان بائسڈ ہو کے اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بھرپور قسم کی تنقید کے باوجود انہیں کمیشن کا بطور کمیشن سربراہ کام کرنے کے لیے جاری رکھنے کے لیے کہا، اور عظمت سعید شیخ نے بھی جو ہے وہ اس سے معذرت نہیں کی، اور انہوں نے کہا نہیں جی بالکل بسم اللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میں اس پہ کام کروں گا، اور عظمت سعید شیخ کو 45 دن دیے گئے تھے۔ آج جو ہے وہ 42 دنوں کے اندر انہوں نے رپورٹ جمع کروائی ہے۔ 9 فروری سے باقاعدہ طور پہ اس کمیشن نے کام شروع کیا تھا۔ اب جس طرح کا متنازع کمیشن تھا، رپورٹ بھی 500 صفحات پہ ہے، لیکن انتہائی کنٹروورشل قسم کی رپورٹ ہے۔ ذرا میں اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ جناب وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی گئی ہے، موصول کر لی گئی ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق جوائنٹ سیکرٹری ہے زاہد مقصود، انہوں نے جناب یہ رپورٹ جو ہے وہ ریسیو کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کیا کچھ شامل ہے اور کیسے پھر آصف علی زرداری کا کیس جو ہے وہ دوبارہ اس کا کہا گیا کہ اس کی جو ہے ڈاکومنٹیشن وہ نیب کے پاس پڑی ہے، اس کو دوبارہ کھولا جائے، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ پہلے ذرا یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ براڈ شیٹ نے یہ کہا ہے کہ جی 24 گواہان کو طلب کیا براڈ شیٹ نے، اور اس میں سے ایک سابق خاتون لیگل کنسلٹنٹ جو ہیں وہ طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئیں۔ اس کے بعد جی نیب جو براڈ شیٹ کمیشن کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ نیب سے ملی۔ پہلی بات تو یہ ہے ان 24 کو جو طلب کیا گیا ان میں کوہ موسوی شامل نہیں ہے، یعنی مین کردار جس کے ارد گرد ساری کہانی گھومتی ہے، وہ شخص جس نے حکومت پاکستان سے جو ہے $29 ملین $2.90 کروڑ جرمانہ کروایا، اور وہ جس نے لاکھوں ڈالر کی وصولیاں کی، اور وہ جیسے کٹ مانگے جا رہے تھے وہ کٹ پہ ہم پھر آتے ہیں، ان موصوف کو بلایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ کمیشن نے، یعنی کمیشن میں 2 چیزیں تھی، ریاست پاکستان تھی اور براڈ شیٹ تھی۔ یعنی ریاست پاکستان میں تو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، لیکن براڈ شیٹ کو آپ اس کا موقع بھی نہیں لے رہے، تو یہ کیسا کمیشن ہے، یہ کیسی انکوائری ہے، یہ کیسی عظمت سعید شیخ صاحب نے انکوائری کی کہ جو مین پارٹی ہے اس کو بلایا ہی نہیں ہے، اور آپ نے سارے جو ڈاکومنٹیشن لیے ہیں، آپ وہی ہے نا جنہوں نے جو پراسیکیوٹر تھے، آپ نے سارے ڈاکومنٹیشن کہاں سے لیے؟ آپ نے ڈاکومنٹیشن نیب سے لیے۔ تو ابھی تو ساری حکومت اپنی بیٹھی ہوئی ہے، لا منسٹری اپنی، ایف آئی اے اپنی، تو آپ نے وہاں سے بھی تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز کنکریٹ قسم کی لانی تھی نا۔ تو جناب کوہ موسوی کے بغیر یہ مطلب پوری جو ہے وہ انکوائری ہو گئی، رپورٹ اب 500 صفحات میں۔ کبھی ایک جائی صاحب نے کہا تھا نا کہ جناب اخباروں میں تو پکوڑے کے کام آتی ہیں، سپریم کورٹ میں ہم نے سنا تھا، شاید کوہ موسوی کو بغیر انٹرویو کیے براڈ شیٹ نے ویڈیو لنک پہ ہو سکتا تھا، اگر کوئی کہتا کہ جی کرونا کا دور ہے، ویڈیو لنک پہ حسین حقانی بھی تو ویڈیو لنک پہ آئے تھے نا، اور اب تو ویسے بھی پاکستانی عدالتوں نے ویڈیو لنک کی سہولت دے دی ہے، تو ویڈیو لنک پہ جناب عظمت سعید شیخ صاحب کر لیتے، لیکن اس کو ویڈیو لنک پہ بھی نہیں لیا گیا، اور پھر کارروائی ڈالی گئی، واردات ڈالی گئی، ابھی کا معاملہ بالکل چوپٹ کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اور معاملہ اس 15 لاکھ ادائیگی تک رکھا گیا جو پچھلے دور میں ہوئی تھی، یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ زرداری صاحب کے کیسز کھولنے کی بات کی گئی۔ اچھا جی، براڈ شیٹ یہ کہتا ہے کہ
तहकीकात में ब्राड शीट कंपनी को 15 लाख डॉलर की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ। यानी 15 लाख डॉलर वाले से मामला आगे पीछे नहीं गया जी, मामला वहीं पे रुक गया। हमने क्या, हम कट वाले की हम इंक्वायरी चाहते थे, मतलब हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग या रियासत पाकिस्तान, वो कट किसने मांगा था? वो जी ये शहजाद अकबर साहब जो मुलाकातें कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब और कवे मूसवी की जो मुलाकातें हुई, उसमें क्या मामला सामने आया, हम तो उसको देख रहे थे। किसने कहा कि हम दोबारा मुआहिदा करवाते हैं, जो कवे मूसवी ने कहा। तो आप एक तो तकरीबन 500 सफ़े का कम से कम ना कवे मूसवी का पूरा बयान, और फिर उस पर ब्राड शीट के जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब हैं, उनका पूरा उस पर जो है अपना राय, और उसको किस तरह क्या किसका कसूर वो होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि जी ब्राड शीट को 15 लाख डॉलर की गलत अदायगी की गई, और फिर इस रिपोर्ट में और लिखा है कि गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। बिल्कुल जी, गलत की गई, उनको पकड़े। क्यों नहीं बताया गया कि फ़लाँ ने की, फ़लाँ ने की? उस वक्त तो आप ही नायब के साथ थे, तो क्यों नहीं बताया गया कि फ़लाँ ने की, उसे पकड़े ना। बहुत सारे लोग थे उसमें, एक अहम किरदार जो है वो तो मर चुका है। एक अहम किरदार जिसके बेटा, वो भी मतलब उसका भी पीछे जाके इस्टेब्लिशमेंट का बैकग्राउंड बनता है, उसका बेटा जो सारे कारनामे कर रहा था, तो आप कहते ना उसे पकड़े। अब वो अहम किरदार मर चुका। 15 लाख वाली बात रगीद रहे आए ना, 2 करोड़ 90 लाख डॉलर वाली साइड पे, और जो अदायगियाँ हुई इसकी तरफ आए, 90 लाख डॉलर की अदायगी की तरफ आए। फिर कहते हैं कि जी अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत ख़जाना, कानून और अटारनी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फ़ाइल से इंदराज के हिस्सा गायब है। यानी अब आप देख लें कि वजारत ख़जाना से लेकर अटारनी जनरल ऑफिस तक और तमाम जगहों से कहते हैं जी फाइलें चोरी हो गई। तो इसका पता किसने लगवाना, वो किसने चोरी की? अब वज़ीर अपने तौर पे तो चोरी, अब मैं वज़ीर हूँ मिसालन, तो मैं जाके ये तो नहीं है कि जॉइंट सेक्रेटरी के कमरे से फाइल उठा लूँगा। किसने चोरी की, कोई पता चलता किस दौर में चोरी हुई आपने। और फिर ये कहा गया कि जी क्या इसका नाम है जी, ये 2 नंबरी हुई और ये इस तरह। तो ये आर्बिट्रेशन में एक तो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का कंट्रोवर्शियल क्यों बने थे, इन्होंने वो बैरिया टाउन वाला और मलक रियाज वाले सारे मामलात फैसला दिया था, उसकी वजह से कंट्रोवर्शियल थे। फिर ये खुद नैब के साथ एक ऐसा शख्स, जब ये सारा मामला ब्राड शीट वाला चल रहा था, यानी 15 लाख डॉलर वाला, वो शख्स खुद मुलव्वस था इस तमाम मामले में, उसको सरबराह बनाया गया ब्राड शीट का। और अब जनाब ब्राड शीट क्या ये इसलिए सिर्फ बनाया गया था कि जी ये 15 लाख पीपल्स पार्टी हुकूमत पे डाले, और उसके साथ साथ आसफ अली जरदारी के केस के जी स्विस बैंक्स वाले खोल दे। स्विस बैंक्स वाली सारी फाइलें जो हैं वो पड़ी हैं नायब के पास, और वो बंद है, सर्ब मोहर है, तो वो जी कह रहे हैं खोल दे। तो ये जो 2 करोड़ 90 लाख डॉलर वाला, ये कहाँ पे गया? मैं ये कहता हूँ कि वो पकड़े जाएं जिन्होंने 15 लाख डॉलर गलत दिए। लेकिन क्या 15 लाख डॉलर ज़्यादा होते हैं या 90 लाख डॉलर ज़्यादा होते हैं? कोई तो ये बताए। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, आप बता दें, बड़े जज रहे माशाल्लाह, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे, आप बता दें कि 15 लाख डॉलर ज़्यादा होता है या 90 लाख डॉलर, और फिर ये कहना कि आपका आगे भी मुआहिदा करवाएंगे। तो जनाब आली मतलब बड़ी। और फिर वो कवे मूसवी का वो स्टेटमेंट जो उसने दी, जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं, आप उसे बुलाते, आप उसे वीडियो लिंक पे लेते। हाई कमीशन आपने बड़ी मतलब गाड़ी भी आपको मिल गई, आपने ये भी कहा मैं मुफ्त में काम नहीं करूँगा, सारा कुछ ये मामले तो चले ना। तो ये फिर देखना है कि दर हकीकत फिर ये ब्रॉड शीट वहाँ पे क्यों रुक गई, यानी एक सर्कल 15 लाख वाले में क्यों रुक गई? अभी जो असल मामला तो अभी खुला ना, अभी जो है वो आर्बिट्रेशन में हमें जुर्माना पड़ा। आपकी केस पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने वो JIT और वो सारा सीन था। तो ये सारे मामले में आप ये देखें कि सारे हक़ाइक़ सामने आने चाहिए ना, मतलब सच पूरा सामने आए तो फिर वो सच आता है ना। थोड़ा सा 5, 10, 15% सच नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल था कि ब्रॉड शीट कमीशन जब रिपोर्ट सामने लेके आएगा तो वो सारा कुछ ले आएगा ना। वो ये भी बताएगा कि जी कौन कौन गए थे, शहजाद अकबर ने क्या बात की, शहजाद अकबर को इंटरव्यू करेगा, फिर जनाब कवे मूसवी को इंटरव्यू करेगा, फिर वो जो इमरान साहब जो दरमियान में फिरते रहे, जो मुलाकातें करते रहे, जो उधर कवे मूसवी और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोगों से इमरान खान साहब
से उन्होंने मुलाकात की, असद उमर से मुलाकात की, बड़े बड़े शीरी मिजारी से मुलाकात की, उन सब को बुलाते, उनसे पूछते जी इन्होंने आपसे मुलाकात की थी, तो वो तमाम मामला था। बहरहाल एक कंट्रोवर्शियल सा कमीशन बना था और कंट्रोवर्शियल सी रिपोर्ट आ गई। अब ये सिर्फ जी वो 15 लाख जो है जो वो दिए गए थे और आसिफ अली जरदारी के केस खोल दे, इन दो बातों पे आई है। जो असल कहानी थी वो बिल्कुल बिहाइंड द बार चली गई, यानी अंडर द कारपेट चली गई। और शायद यही मकसद था कि ब्रॉड शीट के एक ऐसा कमीशन बनाया जाए, एक इस तरह का कि असल चीज़ें जो हैं, अभी जो डेवलपमेंट है, जो आवाम डिमांड कर रही है कि किसने क्या किया और शहजाद अकबर क्यों गए और क्या मुलाकातें हुई, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाएं। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल 42 दिनों बाद जो हमारे सामने आया, 0 + 0 = 0। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अऊन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के